Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحترم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يا شيخنا مربي أرواحنا الذي يؤذن بالجهد والخير ويا شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السجاد ويا الشيخ محمد ناوي البندري وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم
ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن ذكرى مساوي الغير لغرض صحيح في الشرع بحيث لا يمكن التوسل إليه إلا به. يباه في 15 موضعا كما قاله ابن العمادي. أحدها الإرشاد إلى قول صحيح كأن سمعت واحدا يقول قولا منكرا ينبغي أن تقول له أنت قلت كذا وكذا فذلك غير مناسب بل الأمر كذا. وثانيها نصح المستشير في النكاح أو في إداء الأمانة أو غير ذلك. فيجب عليك أن تخبره بحقيقة الحال بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وثالثها ذكر العالم المخطئ لتابعه كما إذا سألك واحد
عن مسألة فقال شيخي قال كذا وكذا فتقول شيخك مخطئ ومن ذلك قول المصنفين في كتبهم قال فلان كذا وهو غلط أو خطأ أو نحو ذلك فهو جائز إن أرادوا بيان غلطه أو خطئه لئلا يقلد وإلا حرم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Kemarin membicarakan kita pada cabang iman yang ke-69, itu menutupi aib-aib orang-orang muslim dan muslimah. Jadi kita nggak boleh buka aib mereka, kekurangan mereka. Nah, sekarang ada pengecualiannya, yang diperbolehkan seseorang untuk mengungkap aib daripada orang lain. Nah, pengarang rahimahullah dia mengatakan wa'alam, ketahuilah anna dzikra masawil ghairi li gharadin sahihin fi syar'i, menyebutkan kesalahan-kesalahan orang lain tapi untuk tujuan yang benar dalam hukum agama. Jadi nyebutinnya untuk tujuan-tujuan yang benar dalam hukum agama. Bihaitsu la yumkinu tawassulu ilaihi illa bihi, tidak akan sampai untuk tujuan yang benar dalam agama kecuali dengan menyebutkan aibnya, kekurangannya, kesalahannya. Maka bagaimana hukumnya? Yubahu fi 15 mawdi'an, diperbolehkan pada 15 tempat. Kama qala Ibnul Imadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Imad radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi boleh ya. Kan kemarin hukum yang pertama tidak diperbolehkan kita untuk membuka aib orang lain, muslim dan muslimah. Kita mesti nutupin aib kekurangan daripada muslim dan muslimah. Tapi dalam hukum agama ada hal-hal yang dikecualikan. Diperbolehkan kita untuk menyebutkan kesalahan, kekurangan, aib muslim muslimah yang lainnya, tapi untuk tujuan yang benar dalam hukum agama pada 15 tempat. Yang pertama, ahaduha al-irsyadu ila qaulin sahihin, memberikan petunjuk kepada pendapat yang benar. Contohnya bagaimana? Ka'an sami'ta wahidan yaqulu qaulan munkaran, seperti engkau mendengar ada orang yang mengucapkan ucapan yang munkar. Fayan bagi an taqula lahu, maka siogianya engkau mengatakan kepada orang yang mengucapkan dengan kalimat yang munkar, anta qulta kada wa kada, engkau mengucapkan itu dan itu. Fadzalika ghairu munasibin balil amru kada, itu enggak sesuai, itu enggak benar. Yang benar seperti ini, itu diperbolehkan tuh. Kalau seandainya ada orang yang bilang misalnya rukun iman ada 6, benar udah. Tapi kalau dia bilang rukun iman ada 5, kita mesti bilang apa? Engkau salah, tuh demikian tuh. Jadi mengungkapkan aib orang lain kepada orang lain itu diperbolehkan. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada pendapat yang ada, pendapat yang benar. Yang kedua, wathaniha nushul mustasyiri fin nikahi au fi ida'il amanati au ghairi dzalika, memberikan nasihat kepada orang yang meminta pendapat engkau pada masalah pernikahan. Kita bilangin nggak boleh saksi yang fasik. Kemudian diupayakan semaksimal mungkin cari saksi-saksi yang apa?
yang adil, yang bukan aksi yang fasik. Jadi demikian kita bilangin, kemudian bilangin laki perempuan jangan apa, jangan digabung, jangan dicampur, dipisah. Kemudian bilangin juga sekalipun siapapun dia, mau calon ibu mertua, mau saudaranya perempuan, maka mesti jangan bercampur atau bergabung dengan laki-laki yang lain pada waktu diadakan acara akad nikah. Itu demikian tuh. Jadi kalau seandainya ada orang yang minta nasihat kita pada masalah agama, pada pernikahan, di situ ada kesalahan, kita ungkapkan aibnya. Jangan nikah seperti itu. Jangan direndeng laki perempuan, calon mempelai pria, calon mempelai perempuan direndeng, kemudian diadakan akad nikah di situ, maka itu tidak diperbolehkan. Yang seperti itu diperbolehkan. Fayajibu 'alaika an tukhbirahu bihaqiqatil hali. Maka wajib engkau memberitahukan dia dengan keadaan yang sesungguhnya. Kita bilangin, nggak boleh kalau seandainya pernikahan sampai digabung laki perempuan. Kenapa demikian? Nanti dampaknya adalah pernikahan dihukumkan tidak sah. Itu demikian. Kok nggak sah? Iya, karena dalam hukum pernikahan, dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, saksi itu tidak diperbolehkan yang apa? Yang fasik itu. Dengan saksi tidak mengingkari hal yang mungkar, maka dihukumkan saksinya saksi yang fasik. Bagaimana hukum saksi yang fasik? Maka berdampak pernikahan dihukumkan tidak sah. Itu demikian. Makanya kita ada kewajiban menginformasikan, beritahukan kekurangan-kekurangan. Misalnya ada orang yang udah pernah, dia bilang itu si fulan begitu, itu si fulanah begitu, kita bilangin itu salah, itu begitu. Jadi mengungkapkan kesalahan, aib muslim dan muslimah untuk tujuan yang benar dalam hukum agama. Hukumnya apa tadi? Hukumnya diperbolehkan. Kalau seandainya dibilang itu si fulan, itu si fulanah begitu, kemarin akad nikahnya digabung lagi perempuan, nggak ada yang komentar, kita bilangin itu kesalahan, itu aib, kekurangan, kesalahan, dan jangan dicontoh karena berdampak nanti pada masalah sah dan tidak sahnya pernikahan Anda. Jelas ya? Jadi diperbolehkan tuh, perbolehkan untuk mengungkapkan aib, kekurangan, kesalahan dari orang lain, muslim dan muslimah, tapi ingat untuk tujuan yang apa? Tujuan yang benar dalam hukum syariat atau dalam hukum agama. Wathalithuha, yang ketiga, dzikrul alimil mukhti'i li tabi'ihi, menyebutkan satu orang yang berilmu tapi dia salah kepada siapa? Li tabi'ihi, kepada pengikutnya. Contohnya bagaimana? Kama idza sa'alaka wahidun an mas'alatin. Contohnya ada orang yang bertanya kepada engkau tentang satu masalah agama. Faqala, maka ini orang bilang, Syekhi qala kada wa kada. Guru aku mengatakan itu dan itu. Dia bilang hukumnya guru saya bilang seperti ini, bahwa kalimat Ramadhana dibaca Ramadhana, tidak Ramadhani. Itu orang bilang gitu. Guru saya bilang waktu diucapkan niat, diucapkan kalimat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana. Itu kata guru saya, hadis sanata atau sanati. Nah, bagaimana kalau pas kita mendengar hal itu dari orang lain, padahal itu adalah kesalahan atau aib dari orang lain itu, bagaimana hukumnya? Fatakulu saykhuka mukhti'un. Kita bilang guru engkau apa? Guru engkau salah. Nah, menyebutkan kesalahan yang memang untuk tujuan yang benar dalam hukum syariat, hukumnya adalah diperbolehkan. Jadi kita bilangin yang benar, mengucapkan niat bukan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadhana hadhihi sanata atau sanati, tapi yang benar nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu diperbolehkan, mengungkapkan kesalahan, aib muslim muslimah yang lain untuk tujuan yang benar pada hukum agama, hukumnya diperbolehkan. Wa min dzalika, dan di antara hal tersebut, qaulul musannifina fi kutubihim, ucapan pengarang-pengarang kitab di kitab-kitab mereka. Jadi hal ini sudah dicontohkan oleh ulama-ulama sebelum kita. Di kitab-kitab mereka
pengarang kitab itu mengomentari dengan kalimat qala fulanun kada wa huwa ghalatun aw khata'un aw nahwu dzalika. Si fulan mengatakan hal itu salah. Itu udah diucapin tuh. Udah dicontohin di kitab-kitab ulama sebelumnya. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan, ada aib pada pengarang-pengarang kitab yang sebelumnya, disebutkan oleh pengarang-pengarang kitab dengan kalimat tadi fulanun kada wa huwa ghalatun aw khata'un aw nahwu dzalika. Si fulan pengarang kitab itu salah, tuh udah disebutkan. Bagaimana hukumnya? Fa huwa jaizun in aradu bayana ghalatihi aw khata'ihi. Maka hukumnya boleh jika pengarang-pengarang tersebut niatnya adalah menjelaskan kesalahannya. Boleh. Tujuannya apa? Li'alla yuqallada, agar pendapatnya tidak diikuti. Itu demikian. Jadi menyebutkan kekurangan, menyebutkan aib, menyebutkan kesalahan dari pengarang-pengarang kitab sudah dicontohkan oleh ulama-ulama sebelum kita. Tujuannya apa? Agar jangan sampai diikuti pendapat-pendapat yang salah tadi. Kalau niatnya bukan demikian, niatnya bukan menjelaskan kesalahannya, wa illa haruma, maka hukumnya haram, nggak boleh. Jadi makanya kudu niat yang benar untuk kita itu. Kalau pengen meluruskan satu masalah agama, niat yang benar. Oh, niatnya, tujuannya untuk menjelaskan kesalahannya saja. Tujuannya agar kesalahannya jangan sampai diapakan, jangan sampai diikuti. Maka itu hukumnya diperbolehkan mengungkapkan kesalahan atau aib daripada muslim dan muslimah yang lainnya. Yang keempat, warabi'uha, yang keempat, al-isti'anatu ala taghyiril munkarati, meminta bantuan untuk merubah kemungkaran-kemungkaran. Bagaimana contohnya? Ka'an taqula liman tarju qudratahu ala izalatiha, seperti engkau mengucapkan kepada orang yang berharap dia punya kekuasaan untuk menghilangkan kemungkaran. Dia punya wewenang, dia punya kekuasaan, dia bisa menghilangkan kemungkaran di lingkungannya misalnya. Ini bagaimana? Mengucapkan kekurangan, aib, kesalahan dari orang yang berbuat kemungkaran tadi. Misalnya diucapkan fulanun ya'malu kada fa'inni ala man'ihi. Si fulan melakukan hal itu dosa, itu munkar, maka bantu aku untuk mencegahnya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kita sebutin nama itu orang. Si fulan, sebutin namanya. Siapa si fulan? Siapa si fulana? Sebutin namanya. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan kemungkaran yang ada di kampung kita. Diperbolehkan bagi orang-orang yang memang dia memiliki kekuasaan wewenang untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Tapi dengan syarat, bisyarti an yakuna qasduhu at-tawassula ila izalatiha. Niatnya, tujuannya adalah agar menghilangkan kemungkaran tersebut. Jadi wasilah itu orang, jadi penyambung agar ini kemungkaran hilang dari lingkungannya. Maka diperbolehkan untuk menggunakan daripada kekuatan atau wewenang orang tersebut dalam menghilangkan kemungkaran tersebut. Wa illa harumah, kalau niatnya nggak demikian maka hukumnya haram. Jadi boleh, silahkan. Misalnya ada narkoba lingkungan kita, ada orang yang pelacur berzina, kita tahu dengan saksi-saksi semua, kita tahu. Ada pejabat RT misalnya, RW, laporin diperbolehkan. Tujuannya apa? Biar hilang kemungkaran dari apa? Dari kampung kita. Hal itu diperbolehkan. Kita sebutin kesalahan dari si fulan, langsung namanya sebutin, maka diperbolehkan dalam hukum agama. Tujuannya tujuan yang benar pada hukum syariat atau hukum agama. Kan asalnya nggak boleh kan ya, nggak boleh kita mengungkapkan apa? Kesalahan, aib daripada orang lain. Tapi untuk kemaslahatan menghilangkan kemungkaran, silahkan sebutkan namanya, sebutkan dia punya binnya bin siapa, sebutin, itu diperbolehkan dan tidak apa-apa. Wa khamisuha, yang kelima, at-ta'rifu, adalah pengenalan diri dari seseorang. Bagaimana contohnya? Ka'an taqula fulanun al-a'raju awil a'waru aw nahwu dzalika. Kita bilang itu
si Muhammad yang pincang, atau si Soleh yang picek, atau si Umar, ya pokoknya diperbolehkan tuh. Itu kan aib tuh, itu kan kekurangan daripada muslim dan muslimah yang lainnya. Apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan, tapi bihaitu la yu'rafu illa bismihil qabihi. Itu orang dikenal dengan nama yang buruk. Misalnya Udin Buduk misalnya, diperbolehkan seperti itu. Kalimat buduk itu ke Udin memang. Kan ada Udin Congek misalnya, ada Udin Buduk. Kita sebutin Udin mana? Udin Buduk, diperbolehkan tuh. Nah, hal itu mengungkapkan daripada seseorang pada masalah namanya yang dikenal tapi yang buruk, itu dihukumkan boleh pada hukum agama. Tetapi fa in amkana ta'rifuhu bi ghairihi fa huwa aula. Kalau masih memungkinkan itu orang dikenal dengan selain yang nama yang buruk, maka lebih bagus lagi. Ada nggak? Oh nggak ada. Udah sebutin yang tadi, Udin Conge atau Udin Buduk, diperbolehkan dalam hukum agama untuk menyebutkan aib kekurangan muslim dan muslimah lainnya. Kan di kampung begitu ya. Nah, ini ada orang nih Udin, ada 10 yang atu buduk, yang atu conge, itu diperbolehkan seperti itu. Kita sebutkan apa? Aib kekurangan daripada muslim dan muslimah yang lainnya. Tapi wadhalika bisyarti qasdit ta'rifi. Hal itu tujuannya adalah untuk pengenalan diri itu orang. Boleh, silahkan. Fa in kana biqasdit tanqisi, kalau tujuannya emang kita pengen melecehkan dia, kita pengen membuka aibnya, memang bukan tujuannya biar orang tahu, enggak, biar kebuka aibnya dia, maka bagaimana hukumnya? Haruman, nggak boleh, haram tuh. Emang dendam sama dia tuh, mana boleh congek gitu, nggak boleh kayak begitu, haram tuh. Dendam nggak boleh, karena bukan ta'rif niatnya, bukan untuk mengenalkan kepada orang lain yang belum tahu siapa itu orang. Jelas ya? Jadi untuk mengungkapkan kesalahan, aib orang lain untuk tujuan yang benar pada hukum syariat, itu hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballaghna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballaghna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban فبلغنا رمضان. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي
والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.